салом бинандагони азиз, ҳаводорони ютуб канали рӯзномаи ҷумҳурият. ҳамагуна фановарии ҷадиди ба вуҷуд омада, ки дар маҷмӯъ зиндагии мо инсонҳоро тағйир додаву садҳо мушкиламонро осон намудааст, кори илм мебошад. воқеан пешрафти ҷаҳони муосир зиндагии шоистаи инсонҳо ба илм бастагии зиёд дорад ва агар илму олиму ихтироъу навоварӣ намебуд, бинандаи азиз, мо имрӯз ҳатто рӯбарӯи ҳам соҳбат кардан ҳам наметавонистем. танҳо илм аст ки фосилаҳоро аз байн мебарад, ғайриимкон имконпазир мегардад ва хушоянд он аст ки дар кишвари мо ҳукумати кишвар ба илм таваҷҷӯҳи хоса дорад ва ҳатто дар тақвими солшуморӣ як рӯзи махсусро ба илм ихтисос доданд ва ҳамасола 14 апрел ҳамчун рӯзи илм дар кишвари мо ҷашн гирифта мешавад. ва мо тасмим гирифтем дар арафаи рӯзи илми тоҷик бо президенти академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ дар бораи вазъи имрӯзаи илми тоҷик, дар бораи дурнамои илми тоҷик дар як суҳбате анҷом бидиҳем. хуб, ташаккур устод ки даъвати моро пазируфтед, шумодед дар барнома. устод, биёед суҳбатро аз таърихи таъсисёбии академия оғоз мекунем ва дар идома мегуфтед ки вазъи имрӯзаи академияи миллии илмҳо дар кадом сатҳ ҳаст, вазъи илми тоҷик дар кадом сатҳ ҳаст? Ташаккур. Ман фикр мекунам он суханое ки шумо доред ба илм гуфтед ва нақши илм дар ҳаёти инсонӣ бисёр муҳим буданд. Дар ибтидои суҳбат дар ҳақиқат чизе ки бузургони мо гуфтанд, худкушоӣ ҳамон дар баъз илм ва писаре ки устод Рӯдакӣ мефармояд, мардум аз қадиму айём роҳи донишро ба ҳар гуна забон гирд оварданду гиромӣ доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд ва донишан дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама баъд дар тани ту ҷавшан аст. ва ин таъкидҳое буданд ки дар тамоми тӯли таърихи инсоният ба илм рӯ оварданд. аз нахустин инсонҳо ки мехостанд маънои коинотро омӯзанд, маънои зиндагиро омӯзанд ва ба ҳар суоле ки дар табиати фарогирии инсон ҳаст посух биҷӯянд. ва агар дар замони имрӯза гӯем ва нақши илм дар тоҷикистони имрӯза, ман фикр мекунам беҳтарин ва баландтарин суханонро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин бор дар паёмҳои худ таъкид карданд ва ахиран 20 марти соли 2020 таъкид намуданд ки илм дар рушди кишвари мо нақши калидӣ дорад ва илм ба ҳамчун маворид самтҳои афзалиятнок дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. ва ҳамин далели он аст ки имрӯз академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи президенти кишвар ва ҳукумати мамлакат бомарон рушд меёбад, пояи мудди техникӣ ва озмоишгоҳии академия рушд мекунад ва мо имкон дорем имрӯз ки дар тамоми самтҳои илми муосир дар сатҳи байналмилалӣ таҳқиқот анҷом диҳем. ва дар масъалаи худи таърихи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва таърихи илм дар Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам. албатта дар кишвари мо ва дар гузаштаи дур низ ниёҳони мо ба илм бисёр таваҷҷӯҳ доштанд ва шахсиятҳои бисёр варзидаи ҷаҳониро ба илми ҷаҳонӣ доданд, ба илми инсонӣ доданд ва ин ҳама мо бохабар ҳастем. ва академие ки мо татмин академияи Шопур ки таърихҳои хеле тӯлонӣ дошт бо номи академияи Шопур, нахустин як муассисаи илмӣ буд ки таъсис дода буданд ниёҳони мо ва баъдан дар тамоми тӯли таърих ва дар замони шӯравӣ бошад, баъд аз таъсисёбии ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон соли 1929 нахустин пойгоҳҳои илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуданд. асlan пойгоҳи омӯзиши заминшиносӣ, геология буд, хокшиносӣ буд, вобаста ба он кишвари аграрӣ буд ва дар самтҳои гуногун таҳқиқотҳо дар солҳои 29, 30, 32 асри гузашта шурӯъ мешаванд ва дар як муддати муайян филиали тоҷикистонии академияи илмҳои иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ таъсис дода мешавад. яъне аввалан филиали академияи илмҳои СССР таъсис меёбад дар шаҳри Душанбе ва 14 апрели соли 1951 академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як муассисаи худмухтори илмӣ ва мустақил таъсис дода мешавад. ва бинобар ин мо дар академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 14 апрелро ҳамчун рӯзи таъсисёбии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва ҳамчун рӯзи илми тоҷик ҳамасола чун анъана қайд мекунем. ва фикр мекунам ки дар саргаҳи ин академия нахустин президенти академия устод Садриддин Айнӣ буданд ва нахустин институтҳои мустақил дар сохтори академияи илмҳои Тоҷикистон шуруъ аз соли 1951 ба кор шурӯъ карданд. ва соли гузашта мо 70-солагии академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро таҷдид кардем ва 70 соли
ки Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон аз сар гузаронид ва ҳама дастовард мушкилоте ки дошт мавриди баҳрабардорӣ ва баррасӣ қарор додем. Албатта дар замони шӯравӣ илми замони шӯравӣ буд ва илми мутамарказ буд ки академияи мо бевосита тобеи Академияи Илмҳои СССР буд. Баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ албатта як замони мушкил ба сари академия омад ва на танҳо академияи мо балки тамоми академияи собиқи шӯравӣ ва мушкилоти ҳам кадрӣ ва ҳам молиявӣ ва ҳам озмоишгоҳӣ дучор шуданд ва баъзи кишварҳои собиқи шӯравӣ аз баҳри академияҳо баромаданд, академияи илмҳои худро бастанд ва боз таърих нишон дод ки баъди гузаштани 15-20 солаҳо аз нав таъсис доданд ва чӣ қадар мушкилоти дигари кадрӣ дар ин академия вуҷуд дорад. Маҳз сиёсати илмпарварона ва фарҳангпарварони пешои муаззами миллати мо буд ки дар замони бисёр ҳам мушкилӣ даврони ҳам мушкилоти сиёсӣ ва иқтисодие ки мо сар гузарондем, махсусан солҳои 92 то соли 2000 бисёр давраи мушкил буд. Академияи илмҳо барҳам нахӯрд, баръакс пешои муаззами миллат дастгирӣ карданд ки ин як маркази илми тоҷик на ин ки танҳо боқӣ монад, балки рушд кунад. Ҳама сола маблағгузории Академияи Илмҳои Тоҷикистон зиёд мешавад, ҳама сола теъдоди кормандон дар Академияи Илмҳои Тоҷикистон меафзояд ва имрӯз дар зинаҳои гуногуни унвонҷӯӣ, магистратура, докторантура PhD, аспирантураи анъанавӣ, докторантураи анъанавӣ зиёда аз 1,5 ҷавон имрӯз ба корҳои илмии тадқиқотӣ ва пажӯҳишӣ машғул ҳастанд ки 70% онҳо дар самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мебошанд. Ва албатта имрӯз Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон иборат аз 26 муассисаи зерсохтори илмӣ аст, институтҳои илмии тадқиқотӣ, агентиҳо, хадамотҳо ва пойгоҳҳои илмӣ фаъолият доранд дар сартосари кишвар. мо пойгоҳҳои илмӣ дорем. Аз рӯи тақсимоти сохторӣ бошад, Академияи илмҳо ба 4 шӯъба тақсим мешавад. Ин пеш аз ҳама шӯъбаи илмҳои физика, математика, химия, геология ва техникӣ, шӯъбаи илмҳои биологӣ, шӯъбаи илмҳои тиб ва дорушиносӣ ва шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. Дар тамоми самтҳои илми тоҷик имрӯз дар бо фарогирии зиёда аз 102 мавзӯи илмии тадқиқотӣ имрӯз олимони академия ба корҳои илмии тадқиқотӣ машғул ҳастанд ва тамоми мавзӯи илмии тадқиқотии мо бевосита ба иқтисоди миллӣ, ба вазъи имрӯзаи кишвар ва ба вазъи имрӯзаи талабот ва эҳтиёҷоти мардуми кишвар нигаронида шудааст, ҳам дар соҳаи ҷомеъшиносӣ, ҳам дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ. Ва масъалаи аз ҳам муҳим он аст ки имрӯз дастовардҳое ки олимони тоҷик ихтирооте ки доранд, навоварие ки доранд, ин навоварӣ, ин ихтироот дар истеҳсолот бевосита татбиқ шавад ва истеҳсолкунандагони ватанӣ тавонанд аз ин дастовардҳо васеъ истифода баранд. Устод гуфтед ки олимон имрӯз дар синфҳои гуногуни илм пажӯҳиш мекунанд, кор мебаранд. То ҷои мо огоҳӣ дорем, дар самти нанотехнология низ пажӯҳишҳо анҷом медиҳанд олимони тоҷик. Ва ин дар ҳолест ки дар мо аслан нанотехнология рушд накардааст. Албатта ман як нуктаро бояд хотиррасон кунам ки корҳои илмии тадқиқотии мо анҷом медиҳем дар 3 сатҳ аст. Сатҳи аввал ин корҳои илмии тадқиқотии бунёдӣ, яъне фундаменталӣ. Яъне корҳои илмии тадқиқотӣ мераванд, масалан дар соҳаи нанотехнология асосан корҳои мо дар шакли назария амалӣ шуда истодааст. Дар шакли назариявӣ ин ҳалли муодилаҳои интегродифференсиалӣ ки метавонанд ба тағйироти сохтории зарраҳо таъсир карда бошанд. Яъне соф муодилаҳои интегродифференсиалии физикаи квантӣ ҳастанд ки ба хосиятҳои квантии моддаҳо алоқамандӣ доранд ва дар ин ҳангоми ҳалли ин масъала мо ҳодисаҳоеро таҳқиқ мекунем ки онҳо дар дохили атом ё дар дохили ядрои атом ҷараён доранд ба шакли назариявӣ ва мо қонуният пайдо мекунем. Қонунияте ки метавонад хосияти физикӣ, хосияти химиявӣ ва умуман хосияти моддаро тағйир дода бошад дар роҳи беҳтар кардани хосиятҳо ва сифати моддаҳо. қисмати дигари корҳои мо корҳои мо ҳаме хеле ном мегирем корҳои бунёдӣ амалӣ. Яъне корҳое ҳастанд ки натиҷаи корҳои бунёдии мо, яъне пайдо кардани қонуният дар ин ҳодисаи табиат, хоҳ дар олами хурд микромир бошад, хоҳ дар олами бузург, олами кушод, коиноти бузург, пайдо кардани қонунияте ки метавонад дар амалия иҷро шавад. Ва барои дар амалия ҷорӣ намудани дастовардҳои нанотехнологӣ албатта ба мо технология абарқудрат ва абарзудӣ лозим аст ки мо тавонем ин дастовард бевосита дар истеҳсоли ин ё маводи масалан масолеҳ ё маводи истифодашаванда истифода барем. Ва қисмати сеюми корҳои илмии тадқиқотӣ, корҳои илмии тадқиқотии соф амалӣ ҳастанд. Яъне корҳое ҳастанд ки
با موادهای معین سر کار میگیریم، نتیجه معین میشه در سطح آزمایشگاهی و علاقه نتیجه اونا همچون در عملیات برای استفاده برای استحصالات مثلا وطنی استفاده کردن ممکن است. بنابراین وقتی ما در ساحه نانو تکنولوژیا و تکنولوژی بسیار هم که در آنجا تغییرات در داخل میکرومیر هست میگوییم اصلا اونا در در جهانی هم هستن. اول تمام این فعالیت ها در شکل فرمولا در شکل حل مسائل هایی که آنها میتوانند با تاثیر و خصوصیت داخلی ذره تاثیر کنند اول میشود و بعدا در عملیات استفاده میشود. در این کارهای ما هستند در انستیتوت فیزیک و تکنیک یک گروه دایر بر مسئله کار میکنند، در انستیتوت شیمی گروه دیگر دایر بر مسئله کار میکنند و این کارهای ما بیوسته در سطح جهانی و با عالمانی که در همین سمت در جهان کار میکنند در یک جایی پیش میبریم، بررسی میکنیم، محاکمه میکنیم و نتیجه آن در ژورنال‌های با نفوذ بین‌المللی به نشر میرسد. این اعتراف علمی تاجیک است. از گفته‌های شما استاد میتونم شما خلاصه کردید مثلا علمی نظریوی نسبت به علمی عملی در ما بیشترش کرده است. ما نه تنها در جهان هم میشه است. در جهان امروزه اون مسائل بسیار مرکبی داخلی اتمی داخلی یادرویی حل شدن که احتمال زیاد 150-200 سالی من بعد اهمیت عملی خود پیدا میکنند. یعنی مسئله اولا به شکل نظریه حل میشوند. ما میگیم اول به شکل متماتیکی ما مسئله حل میکنیم، بعد به هر یک پارامتری که در اونجا متماتیک هست ما با مفهوم‌های فیزیکی پارامتر فیزیکی رو میاریم که این یا اون کوفیسینت اون حرفی که ما اشاره کردیم کدام خاصیت دارد. پس کردیم اگر موج باشد این امپلیتود موج، درازی موج، زودی موج، اگر دیگر باشد دیگر خاصیت‌های شرح میگیرد و فرق کرد عموما در جهان امروزه با این نظریه و عملیات مخصوصا فیزیک نظریه و عملیات در فیزیک مخصوصا ذره‌های خرد تقریبا 150-200 سال است. یعنی کشفیات‌هایی هستند که تنها بعد 150-200 سال میتوانند بعد در عملیات جاری شوند چون برای جاری کردن آنها بی‌نهایت تجهیزات دقیق لازم است. تجهیزاتی که تواند در داخل نانو یعنی در درجهش 9 متر دیده تواند. اما برای امروز باید عالم چیکار کنند؟ البته امروز این برای امروز علمی توجیه من گفتم اون موضوعی که اهمیت عملی دارند. این زمان خیلی فرض کردیم در اکادمی ما یک چند پایگاه‌های علمی بسیار با نفوذ است. فرض کنید پایگاه یگانه در جهان پایگاه علمی دایر با آموزش نورهای کیهانی در تاجیکستان است. در پایگاه علمی با نام پومت چکالتا است که در ناحیه مغرب در بلندی 4370 متر از سطح جای جایگیر است. یگانه در جهان است. ما در اینجا چیکار میکنیم؟ ما اون ذره‌های رو قید میکنیم و از روی ایزی حرکتشون آنها رو توصیف میکنیم، کاراکتریستیک آنها رو پیدا میکنیم، با آنها بیوسته با آنها شناس میشویم و خاصیت‌های فهم فیزیک و کیمیایی آنها رو می‌آموزیم. این ذره‌های هستند که 13 میلیارد و 700 میلیون سال باز در کائنات بزرگ در حرکت هستند. از روز نخست ترکیش. برای چی می‌آموزیم؟ اگر هر چقدر ما گذشته دور کائنات آموزیم، همون قدر آینده کائنات پیشگویی کردن ممکن است. یعنی در هر یک ذره که در کائنات بزرگ 13 میلیارد و 700 میلیون سال باز در حرکت است، تمام تغییرات‌ها ترکیش‌ها، تغییرات دیگر، تغییرات حرارتی باشد، تغییرات دیگری که موجی باشد، الکترومغناطیسی باشد، تاثیراتی که میلیون‌ها گالاکتیکا نیست شدن، گالاکتیک خوب نه با وجود آمد، ستاره‌ها نیست شدن، ستاره‌های نه با وجود آمدن، ایزی خودشون در هر یک ذره می‌گذارند. ما با دانستن دوری کائنات آینده کائنات پیش‌بینی کردن می‌توانیم. دیگر اون که مثلا در ما بسیار امروز رشد کرده ما 3 رصدخانه بزرگ داریم. رصدخانه در شراره 800 متر از سطح بر بلندی جایگیر است. رصدخانه سنگو 2300 متر از سطح بر و رصدخانه دیگری که این زمان با برقرارسازی شروع کردیم در منطقه شوربلاک است. ما با نام رصدخانه 35 سالگی استقلال تاجیکستان نامگذاری کردیم. باوری کلی دارم که با کار شروع میکنند و این رصدخانه نیز بلندترین رصدخانه جهان است. در بلندی 4500 متر هست. از سطح بر جایگیر است. با این رصدخانه رو چیکار میکنیم؟ پیش از آن ما آموخته ایستادیم اون جرم‌های آسمانی که در نزدیکی زمین حرکت میکنند و احتمال برخورد با زمین را دارند. ما هزارها جرم آسمانی را مشاهده میکنیم و مثلا همونایی که احتمال اون که خط حرکتشون و خط حرکت زمین مطابق میاد و با زمین برمیخورند. البته برخورد جرم آسمانی با زمین برای زمین فوجی است اگر جسمی کلان باشد و به همین مانند کاری که شده است.
که در کائنات میگذاریم با زندگی زمینی خدا. ما در نزد هر یک اینستیتوت وظیفه‌دار کردیم که من بعد کارهای علمی تحقیقاتی ما به واسطه با حیات اقتصادی کشور باید که امروزه ما مطابق کرده شد و عالمان در همین سمت کار کنند. یکی از سمت‌های اساسی امروز با نوری‌های مینرالی، نوری‌های فسفردار تامین کردن خارجی کشور است. در جمهوری تاجیکستان موافق تمام آن جستجوهای گیولوژی یکچند جای‌هایی هستند، مکان‌هایی هستند که در آنجا معدن فسفردار فسفری موجود است. این منطقه در ناحیه دنگره است، در شهر پنجکند است، در اسفاره است، در ناحیه انزور، در کراتان، ناحیه شهر نفت. ما شروع کردیم با آموزش ترکیبی همین فسفریت‌ها و غنی‌گردانی آنها و به صفتی خاکی فسفریتی، آمافوس و سوپرفاسفات استفاده کردن از همین نوری‌هایی که معدن‌هایی که در تاجیکستان هستند. علاقه نویل شدیم، تکنولوژی کار کردیم. با تکنولوژی کار کرده خود در یک کارخانه خرد علمی 3 ساله که در اکادمی ما هست، ما علاقه شروع کردیم با استفاده همین آمافوس، سوپرفاسفات و خاکی فسفریتی. 3 سال شد این کار ادامه دارد. ما استفاده کردیم با انستیتوت بوتانیکا سپردیم برای بواسطه در آن زیرات‌های کشاورزی که ما کشت می‌کنیم و شاید تجربه کردیم که مثلا زود بلندشوی حاصلناکی چی بودن تاثیر می‌کنه و همه نتیجه مثبت است. امروز ما با وزارت صنعت کشور و دیگر کارخانه استثماری مراجعه کردیم که تکنولوژی که ما کار کردیم اگه به شکل صنعتی تکنولوژی ما کار کردیم یا آزمایشگاهی میشد یا نیم صنعتی. یعنی ما در شرایط لابراتوری مثلا با کار کرد 1 تن معدن 10 تا معدن ما غنی کردیم استحصال کردیم همین نوری‌های مینرالی فسفردار. اکنون با صنعتچیان کشور پیشنهاد کردیم که مرحمت با آن کان‌هایی که ما داریم معدنی داریم که میتواند تاجیکستان رو 100 ساله‌ها با این نوری‌های فسفری تامین کند، کارخانه‌های صنعتی کشوده شود، کارکرد شود و به مردم رساند. من باور کامل دارم که وزارت صنعت و تکنولوژی ما این تکنولوژی ما در عمل البته استفاده می‌برد. و اینا همه خیلی دلیل با کلاهایی که از آلومینیوم تاجیک است. ده‌ها کارهای خوب با پاتنت تصدیق شده، این ده‌ها اختراعات ما رسما به خرید گرفته شد. کلاه‌های آلومینی با پیوستگی‌های الهه‌ای که مثلا از 0.5 تا 1% بعضی پیوستگی‌ها همراه میشن که خاصیت‌های شیمیایی و فیزیکی کلاه‌های آلومینی بهتر و خوبتر باشند. و این دستاوردها پورا به کارخانه آلومینیوم تاجیک سپرده شد. علاقه در عملیات به واسطه تطبیق عملی خودش رو یافته است. کارها در این سمت ادامه دارد. و همین مانند در جستجوی کان‌های کندن‌های پایدارنامه آنچه که پیش‌های معظم ملت در پیام‌های خود پیوسته با ما سفارش می‌دادند، اکسپدیسیون گئولوژی ما در تمام منطقه کشور، در منطقه پامیل غربی، پامیل شرقی، منطقه مرکزی تاجیکستان، در خرمگان، وادی حصار، منطقه قطارکوی زرافشان، همه سوال علاقه به این سوال علاقه اکسپدیسیون شروع شد و کارهای علمی، تحقیقاتی، جستجویی، اکتشافی، ظهورات‌های گئولوژی مشغول هستند. ما همه سال دستاوردی که داریم و تمام ظهورات پیدا می‌کنیم. معاین کردن ممکن کون هست، چقدر مثلا مساحتش هست، چقدر حجم استحصال آن است. این کار به دوش سریداری گیولوژی تاجیک است. علومان فیزیکی ما علاقه یکچند کارهای عملی انجام دادن. یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام داده شده است این استفاده منبع‌های آلترناتیو انرژتیکی. البته در تاجیکستان که ما منبع اساسی برق ما برق آبی است، میشه برق آفتابی، برق بادی نیز امروز اهمیت پیدا کرده است. گروه مخصوص علومان ما با این کار مشغول هستند. هم استحصال پیش از همه استحصال ساختن خریطه امکاناتی منبع‌های آلترناتیوی ما بادی و آفتابی. این تاجیکستان چقدر امکان دارد که با استفاده از منبع‌های آلترناتیوی برق استحصال کند و این دستگاه‌های برق استحصال کردن چگونه باید باشد و مسئله اصلا مهم این نگهداری ذخیره یعنی برق استحصال کننده یعنی چقدر باید باشد. اکومولاتوری که میگن برای ذخیره کردن و بهتر کردن خاصیت‌ها و کیفیت کاری پایدارنامه این دستگاه‌ها که علومان ما منتظم کار میکنن و سال گذشته در این موضوع یک مناقشه بسیار خوب علمی بچه‌ها رسید و کارها ادامه دارند و به همین مانند در همه سمت‌ها امروز کارها رفته است. در مسئله آموزش عالم نباتات و حیوانات ذخیره‌های ژنتیکی که ما داریم، در مسئله خود تأثیر تغییرات اقلیم به عالم حیوانات و نباتات جمهوری تاجیکستان مسئله رقم یک و مشکلاتی که به انسانیت به آن دچار شد این بالاروی بی‌سابقه حرارت میانه کره زمین است و عالمان مشغول هستند با آموزش عالم نباتات و حیوانات و مطابق شوی آنها و تغییرات اقلیم. مثلا بسیار امروز گیاها هستند، بسیار عالم حیوانات و نباتات بنابر در وادی‌ها بلند شدن حرارت
و بالا بلندی ها کوچ بسته ایستادن، دیگر امکان زندگی کردن در ودیه ندارن. اون مقطع ایستادن و برعکس بعضی موادهای هستند که مثلا در منطقه بالاتر خوبتر می‌سازند، در منطقه پایینی امروز برای منطقه ها کردن، یعنی از بلندی 3000 و 2500 از 2.5 به 1.5 از 1.5 به 1000 متر موادها مطابق کردن گیاه‌های شفابخش تاجیکستان که با مقصد در آینده استثمار کردن به واسطه مواد داروباری و عموما مواد داروباری و اون دارویی که روز ما می‌خواهیم گفتم، چون در تاجیکستان زیاد از 5000 گیاه هست. امروز خاصیت قره شفابخشی همگی 132 گیاه رستنی تاجیکستان مشخص آموخته شده است، باقی مانده نیست. سر این مثلا هم در مرکز اینوواسیون بیولوژی هم در لیسه بوتانیکا گروهی مخصوص کار کرده ایستادم در مورد آموزش گیاه‌های شفابخش و ما بار اول سال گذشته جلد یکمی اطلاس گیاه‌های شفابخش تاجیکستان رو چاپ کردیم. یعنی آن گیاه‌هایی که مثل خاصیت‌های طبابتی آنها پورا آموخته شده است ما در اطلاس جای دادیم. هر یک گیاه که در کدام قسمت تاجیکستان میروید کدام وقت جمع‌آوری کردن لازم است و با کدام کسالی‌ها دوا است پورا نوشته شده است. هم از زبان تاجیکی هم برای هم انگلیسی و این کار ادامه داره. من فکر می‌کنم این سال جلد دوم و این بعد مسئله دیگر البته شما می‌دونید این مسئله که صحراوطن مهم برای تاجیکستان آب و سرچشمه‌های آبی در کشور ما است. البته کشور ما در سرگاه آب‌های آسیای مرکزی جایگیر است. حدود 60% آب‌های آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. اما مسئله آبشوی پریخ‌ها وابسته به تغییرات حرارتی کره زمین مسئله بسیار مهم است و با همین مقصد پیشوای معظم ملت دستور دادند که در ساختار اکادمی ملی علوم تاجیکستان مرکز آموزش پریخ‌ها تأسیس داده شود که ما تأسیس دادیم. علاقه مرکز آموزش پریخ‌ها با آماده کردن اطلس پریخ‌های تاجیکستان مشغول است. اکسپدیسیون منتظم می‌روند. این زمان کارمندان ما در سرگاه دریای برزاب هستند و آموزشی بعضی برف چین کردن قوطی قفسه برفی که امسال بریده بود و با وضع پریخ‌ها شناس می‌شود و همینطور ما خرید تمام پریخ‌های بزرگ تاجیکستان که از اون مثلا دریاهای کلان ما سرچشمه می‌گیرند آموختیم تا اندازه کوردینات آن معین شده است. حجم آبی و عموما مساحت پریخ‌ها مشخص شده است و ما در حالت آماده کردن اطلاس نوی پریخ‌های تاجیکستان بعد از 50 سال هستیم. این هم موضوع اهمیت عملی دارند. وابسته به سرچشمه آبی البته فعالیت نیروهای برق آبی ما تنظیم می‌شوند. بعضی استفاده برای صنعت برای خارجی کشور ما خیلی ضرور است و این مسائل‌ها منتظم مورد تحلیل و بررسی قرار دارند و ایضاً همیشه با مسائل روندهای اجتماعی سیاسی که در کشور می‌گذرد و فلسفه خودی حیات امروزه مردم ما در از طرف عالمان جامعه شناسی ما منتظم تحلیل می‌شود، بررسی می‌شود. مسائل آموزش تاریخ، فرهنگ، تمدن، زبان، ادبیات، میراث خطی که به ما تا ما رسیده است از طرف عالمان جامعه شناس مورد بررسی قرار داده می‌شود و عالمان ما نسبت به سال‌های پیشین خیلی فعال هستند در نوشتن مقاله‌های علمی و عمومی. این برای تمام مردم فهمیدن موقعیت این و مسائل خاص سیاسی باشد، خود اقتصادی باشد و روندهایی که امروز در جهان معاصر هستند اینستای علاقه به این کار فعالیت دارند. و همین را گفتنی هستم که مثلا سال گذشته برای ما بسیار سال گذرا بود. سال 2021 ما تقریبا زیاد از 300 نامگوی از سرکار عالمان را به چاپ رساندیم. زیاد از 4000 مقاله در داخل و خارج کشور چاپ شد و زیاد از 40 پتنت یعنی حجت تصدیق کننده اختراع و نوآوری از جانب عالمان ما به خیر گرفته شد و صاحب پتنت گردیدند. درباره گیاه‌های شفابخش یادآور شدید. واقعا این مسئله است که پیشوا ملت پیوسته تاکید می‌کنند که گیاه‌های شفابخش را آموخته نشدند، را آموخته شوند و از آنها مواد دارویی وطنی استحصال کرده شود و ما همچنین اطلاع داریم که چند سال این جانب عالمان اکادمیا در این سمت یعنی دست به کار هستند و همچنین آگاه هستیم که در اینستیتوت بیولوژیا و پارازیتولوژی اگر خطا نکنم یک سرپنتاری تشکیل کردن برای پرورش مارها و از زهر مار آماده نمودن مواد دارویی. خب یعنی تلاش ها هستند اما نتیجه کمتر است در مورد. چرا؟ پیشوای معظم ملت در تمام پیام‌های خودشان هم در داخل بازیان با اعضای کشور همیشه تاکید می‌کنند و با اهل کارمندان ساحه صنعت کشور تاکید کردند که یکی از سمت‌هایی که بسیار هم در جمهوری ما رشد نکرده است و امکان رشد دارد این صنعت داروسازی است. صنعت داروسازی است. در این سمت بیشتر شما گفتید البته وقتی که با مخصوصا زمانی که در کشور پاندمی کرونا ویروس واقع گرفته شد عالمان ما شبانه روزی کار کردند
12 مواد فعال بیولوژی از گیاهی شعبه‌اش تاجیکستان استحصال کرده شد در شکل آزمایشگاهی و این خبر رو اول به شما میرسونم. همگی چند هفته پیش نخستی مواد داروباری تبابتی کرونا از طرف عالمان ما رسما در مقامات داخلی کشور به خیر گرفته شد. یعنی مواد داروباری در اساس گیاهی شعبه‌اش تاجیکستان آماده شد از تمام سنجش‌های که کلینیکی میگن تا کلینیکی میگن گذشت از طرف مقامات داخلی دولت رسما به خیر گرفته شد که همین دوره ما دورو برای تبابت کرونا است و تا به این لحظه رسیدن زیاده از 2000 کس استعمال کردن و تبابت یافتند. این دستاورد بسیار خوب است. فکر میکنم بعد اون چیزی که شما گفتین البته ما زیاده از 4 سال است که سرپنتین داریم، هم گوزه داریم، هم کابرا داریم، نماد مورای هم برای آموزش علمی گرفتیم، برای جمع کردن زخم با مقصد در آینده از اینها آماده کردن نمود مزهای گوناگون برای کسانی گوناگون و یک نمود مایعی که با نام گوزاتاکسین که استحصال در تاجیکستان است به واسطه کارکرد آلمان ساحه تیمی تاجیکستان از زمان شوروی بود و ما خواستیم استحصال گوزاتاکسین یعنی مایعی که همکام جراحی واسه استفاده می شود برای پیشگیری خونروایی زیاد. ما این علاقه کارکرد یعنی قسمتی معین شد آماده کردیم در شرایط لابراتوری باز میگم آزمایشگاهی ما برای این کارهای از آزمایش گذراندیم. حتما وقتی اون رسید است که صنعتچیان ما به استحصالات وطنی مشغول هستند باید که به این کارهای ما رو برن و مشکلات اساسی ما درست گفته همین است که کارهای علمی تحقیقاتی ما در آزمایشگاه صورت میگیرد و مواد محصولاتی که ما استحصال میکنیم آزمایشگاهی است و در شکل گرم، میلی گرم یا از همه جا کیلوگرم است. این در شکل استحصال صنعتی و خطای تکنولوژی بزرگ ما نداریم. چون امکانات هم نداریم. و وظیفه عالی ما همین است که خط تکنولوژی کار کرد کند و استحصالات لابراتوری می‌ماند. دیگر اونی که در استحصالات وطنی می‌رود و به شکل صنعتی استحصال می‌شود این کار البته صنعتچیان است و استحصالچیان وطنی است. گفتید که در سال سپری شده علوم اکادمیا تنها در سال سپری شده 40 پتنت برای اختراع به دست آوردن این کم نیست به اندازه من اگر 112 ماه باشد اگر 40 به 12 تقسیم کنیم قریب در هر ماه 2-3 پتنت 2-3 اختراعات علمی با خیر گرفته می‌شود. بله در حقیقت ما یک سال قبل در روزنامه یک گوشه نو تأسیس دادیم رویدادهای علمی. خب وقتی به سامانه اکادمی سر میزنیم برای دریافت اطلاعی نو بابت این آن اختراع متاسفانه در این مورد اطلاعی نو پیدا کردن نمیتوانیم. چرا استاد؟ من هم گفتم که درست من به شما اگر از امکان باشد یک کتاب معرفی میکنم میتونم یک بار در این دستاوردها و پتنت‌هایی که در همون سال گرفته شد. گواهینامه پتنت و هر کدامش نوشته شده است که اختراعات و سایر تیپ تعلق داشته برای سریع وقت و در سطح مولکولاوی گذراندن تشخیصی اندوتاکسیکوز و برای معاینه نمودن روش تعال استفاده بردن ممکن است. نخست پتنت اختراعات مؤلف کی به کی دارد کدام سوال و همین ما همه سوالات چاپ میکنیم و تکمیل داده استفاده کتاب علاقه سالی 2021 است. من 2021 علاقه در اینجا اون دستاوردی که هست آورده شده است با نظر باشید من دستگاهی استحصال ازات مایع است هر وقت در ما با کار سر دادیم و در همین جا مثلا در اینجا کانسپت صنعت‌کنی کشور است. ما پیشنهاد کردیم با وزارت صنعت که در کدام سمت‌ها کانسپت صنعت‌کنی با سازمان جمهوری اسلامی برای دوره تا سال 2040 سندهای معیاری حقوقی که ما داریم حجت‌ها برای 5-10 سال قبول میشه. ما تو 2040 برای 20 سال راه کردیم. این از طرف علوم اقتصاددانی ما با استفاده علوم دیگر که اول تحلیل که ما چی امکانات داریم کدام ساحه ما میتونیم رشدی و چه پیشنهادها داریم که در سطح وزارت‌ها شود و در اینجا باز پتنت‌ها شهادتنامه معرفی هر کدامش هست مثلا کدامش کی شده است که این همه ساله همین کتاب میشه و برای اصلا استفاده خدمتی برای استفاده عموم نیست. چرا مسئله هستن که تمام باز منتقل میکنن برای استفاده خدمتی و برای اون کسانی که هستن. مثلا البته من میفهمم که بسیار وقت شهروندان ما هم امیدوارن از علم عالم‌ها چیکار میکنن دیگر اما نه همه چیزا ما میتونیم که پورا به بررسی مردم برسیم. ما برای کارخانه‌های صنعتی برای من با شما توضیح میکنم میتونیم استفاده برای سال 21 و همین مونم ما همه سوالات دستاورد و پتنت اختراعاتی که داریم چی میکنیم و نمیتوانیم که نه همه پتنت‌های در خود آزاد در شبکه‌ها در خود سامانه اینترنتی مونیم لیکن اراده شما هم جای دارد ما کوشش میکنیم تا حد امکان به شکل عمومی علمی عمومی به مردم رسانیم.
چون مردم اصلا مفاهیم صاف علمی هستن از نقطه نظر علمی مفهوم ها و واژه های دیگر البته صرفا نمیروند لیکن اون شکل علمی عمومی که مثلا عالمی تاجیک در کدام مثلا چه اختراع کرده است ما کوشش میکنیم که روبریک علایده کنیم و همه سال مثلا در 3 ماه اول سال 2022 حداقل 14 پتین است 14 اختراع رسما به خرید گرفته شد و 3 عریضه برای گرفتن پتین پذیرفته شد. شما به حیث رئیس فرهنگستان علوم کشور طبیعی است که بارها به کشورهای خارجه سفر میکنید. از نظر شما علم تاجیک نسبت به علم کشورهای دیگر چی نقص دارد و اگر خواهیم که در علم دستاوردهای نظرست نایل گردیم کدام مانع‌ها را باید که برطرف کنیم؟ این سوال بسیار بهتر. امروز نه اینکه علم تاجیک تمام علم جهانی امروز با بعضی بحران‌ها گرفتار است. یکم در مسئله آموزش و تحقیق مسئله رقم اول این دسترسی داشتن به تکنولوژی پیشقدم است و تجهیزات و لوازمات آزمایشگاهی که تواند داخلی نظاره بیند. یعنی امروز دیگر اگر عادی‌ترین کرده بگوییم اگر در عصر 19 برای یک کشفیات علمی برای یک تحقیقات علمی اگر 100 سوم خرج میشد در عصر 20 این به 100,000 رسیده باشد امروز برای یک کشفیات خوب کردن به 100 میلیون ما نیاز داریم. هزارها مراتبه علم امروز زیادتر خرج طلب است. خرج طلب است علمی که است. لیکن اگر بگیم اون نقصان داریم یعنی اون یکی زیاد از 400 مقاله عالمان ما در خارجه دور به تب رسید در ژورنال‌های شناخته شده جهانی. اگر مقدار مقاله‌های علمی چاپ کرده ما در مقیاس با اقالی کشورها مقایسه کنیم ما تقریبا هم در 100 هستیم. دوم اونی که امروز در تمام اکسپدیسیون که ما برگزار میکنیم علما از تمام کشورهای پیشرفته عالم هستند. هم آمریکایی با ما هستند هم اروپایی هستند هم از ایتالیا دولت‌های مستقل هستند از شرق دو کشورها مثلا با کشور ژاپن که خیلی پیشرفته است هم اعتراف داریم با یکچند لایحه مشترک داریم. و لایحه نوی ما البته از اپریل ماه شروع میشه لایحه که برای 3 سال است. یعنی یک لایحه اینواسیون است لایحه در زمستان گرم کردن خانه‌های شهر شامل کارخانه بلندشونه و در تابستان خنک نبودن از فرقیاتی که در زیر زمین هست. لایحه اینواسیون است که کار شروع میشه. در ساحه فیزیک کوانتی و فیزیک نظری به واسطه با علوم پیشرفته سطح جهانی از آلمان از ژاپن ما همکاری همیشگی داریم و مقاله‌های مشترک ما همیشه چاپ میشه. این مقاله یک همراه داریم در آموزش حادثه کوانتی و داخلی یادرایی. عیناً هم که با علوم کشورهای اروپایی لایحه‌های زیاد علمی داریم مشترک است در همه ساحه هم در ساحه باستان شناسی داریم هم در ساحه شیمی بیولوژی زئولوژی پزشکی گیولوژی همه کارهای مشترکی داریم. معنی اون دارد که ما برابر وزن هستیم. البته من فکر میکنم با امکاناتی که امروز ما در دست داریم و با اون توجهی که به علم در کشور هست من فکر میکنم در سطح بین‌المللی ما کارها انجام داده میتوانیم. من فکر میکنم مشکلاتی که ما داریم در حقیقت در کشور این کمتر ترغیب و تشویق خود علم ترغیب و تشویق علم و خود ترغیب و تشویق جهانبینی علمی است. و همین خاطر ما کوشش کرده باشیم که بیشتر ترغیب و تشویق اولا جهانبینی علمی در بین جامعه تاجیکستانی و راهنمایی و دوم با کمک شما روزنامه‌نگاران و توانیم اون دستاوردهای علمی که ما داریم و شهروندان کشور و هموطنان خود معرفی کنیم تا آنها دانند و افتخار داشته باشند که امروز عالمان تاجیک در همین سمت در همین سطح کار میکنند. در ما بیشتر کدام سمت‌های علم رشد کردند، کدام سمت‌ها قفا موندن و ما در کدام سمت‌های علمی هنوز مکتب‌های علمی به وجود نیامده؟ ما سمت‌هایی داریم که بسیار هم امروز مشکلات کادری داریم در بسیار سمت‌ها. اگر سمت‌های پیشرفته ما بگیم تاجیکستان همیشه با داشتن مکتب‌های خوبی فیزیکی، متماتیکی، زمین لرزش‌شناسی، استرونومی این نجوم ما خیلی پیشرفته بودیم. مکتب‌های خیلی خوبی علمی داشتیم. مکتب خوبی علمی خیمیکان داشتیم و داریم. اما بسیار سمت‌های دیگری هستند که در حقیقت امروز مشکل است. مثلا در بعضی ساحه‌های نسبتاً بسیار هم مشخص علمی مثلا در ساحه فیزیک یادرا در ساحه گیولوژی مثلا در ساحه گیولوژی مشکلی کادری داریم مثلا زئولوژی پزشکی شری اگراری است کشور ما یعنی ضرر رسانندگان خواجه قشلاق در همه حالت هستند ضرر بی‌نهایت زیاد به خواجه خلق میرسونند اما متخصصان خوب نداریم یعنی کادرهای عنوان علمی دار به آن درجه باید باشد نمیرسند. در ساحه ژنتیک رستنی مشکلات داریم
дар баъзе ҳамин соҳаҳои нозуки илмӣ имрӯз мушкилот дорем ва мо имрӯз барномаи давлатӣ тавр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ дар сатҳи ҳукумати кишвар қабул шуд ва аз рӯи ҳамин барнома кор карда истодем ки агар дар дохил наметавонем дар хориҷи кишвар ҳамин мутахассисҳоро омода кунем. имрӯз мо 150 солшунома бо марказҳои илмӣ ҷаҳонӣ дорем ва албатта пандемия ба мо хеле зарари калон расон. Тақрибан мо 2 сол тамоми рафтуомад, тамоми риштаҳои ҳамкории мо канда шуда буд. Баъдан албатта ба шакли маҷозӣ имконот пайдо шуд ки табодули афкор шавад, лекин ба таҳсил қарор гирифтан таваккали қадҳо мушкилоти бисёр ҷиддӣ буд. Хушбахтона имрӯз ин мушкилот аллакай аз байн рафта истодааст. Мо тасмим гирифта истодем ки дар он самтҳое ки худамон имкон надорем ё поҳои моди техникӣ пеш аз ҳамкории кадрии лозима барои тарбияи кадрҳои баландихисоси илмӣ надорем, дар хориҷа омода кунем. ва ин барномаи мо нобинома кардем ва ҷавонҳо омода кардастем ки филистин бо маблағгузорӣ бевоситаи ҳукумати кишвар академияи илмҳо таҳсил кунанд ва баргарданд ба ҳамин самти илм пеш баранд. خب گفتیم که بالاتر در صحبت که مسئله یکی از مشکل سوهای علم این در عمل تبدیل شدنی دستاورد علمی است و همچنین ما آگاه هستیم که به این خاطر در نزد هم اکادمی علم ها هم در نزد قریب همه دانشگاه ها و دانشکده های کشور در نزد پژوهشگاه ها پارک‌های تکنولوژی تأسیس یافتند از سال 2013 اگر خطا نکنم. خب فعالیت همین پارک‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تا کجا این پارک‌ها طول این مدت فعالیت هستند توانستن که در پیاده ساختن مثلا دستاوردهای علمی مساعدت کنند؟ البته ما به خلاصه آمدیم که بسیار وقت که از طرف استحصالچیان وطنی دستاوردها به‌واسطه عملی نمی‌شوند یا به‌واسطه استفاده برده نمی‌شوند، ما به خلاصه آمدیم که خوبتر است که در خود ساختار اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کارخانه‌های خردی علمی و استحصالی تأسیس دهیم و ما از سال 2014 شروع کردیم و نخستین کارخانه ما کارخانه استحصال ازات مایع بود، نیتروژن مایع برای خودجگی خلق. خوشبختانه سال 8 است که ما تمام جمهوری تاجیکستان با نیتروژن مایع تامین کرده ایستادیم و تا یک مدت معین با کشورهای همسایه نیز ما توانستیم که فرستیم. امروز باشد پورا کارخانه ما فعالیت دارد، استحصال کرده ایستاده است. و مقصد استحصال ماده‌های فعال بیولوژی همچون مواد داروغوری. البته یکچند کارخانه خرد ما به نقشه گرفتیم. عین زمان کارخانه دیگری ما در مسئله استحصال یکی از آب‌های شفابخش به نام آب ایران که از سلبرگ دمشقی آماده میشد و برای کسالان مخصوصا جگر و دل توسعه داده میشد از طرف نیستی گسترانترلاب پیشنهاد شده است. البته تجهیزات وارد شد و من فکر می‌کنم دوام 2-3 ماه نزدیک پورا به فعالیت شروع می‌کنه. و هم به همین مانند ما یکچند کارخانه خرد علمی استحصالی به نظر گرفت به نقشه گرفتیم اصلا در مورد استحصال مواد داروغوری و یک کارخانه خرد علمی استحصالی رو سر گفتم برای استحصال نیروهای ازاتی که کارخانه خرد است البته امکانات خردتر دارد لیکن کارکرد کرده میتواند و به همین مانند امروز در علم هم در علم جهانی هم موضوع تجاری کنی نتیجه های علمی بسیار مفهوم بسیار هم رایج است پنج شده است و در این مورد ما کار کرده ایستادیم که توانیم دستاورد در اگر که در صنعت بزرگ نمیتوانیم در کارخانه صنعتی کلان مثلا در کارخانه خرد علمی استحصالی استحصالات به راه مانیم و بعدا توانیم که تجربه خود با استحصالاتچیان و صنعتچیان کشور معرفی کنیم که ما توانند در سطح و سمتی بزرگتر استفاده برند. یعنی به هر صورت این پارک‌های تکنولوژی تا جایی میتوانند در عملی ساختنی البته هم دستاوردهای علمی هم در 5 ساله صنعتی‌کنی کشور نقش خوب بازی میتوانند. من میدونم که در دانشگاه کشور مثلا در دانشگاه تکنولوژی، دانشگاه تکنیکی چه بعضی خوب هستند و بعضی سمت‌ها کارها شروع شدن. البته من فکر می‌کنم رواج دادن و وسیع کردن همین شبکه به منفعت است. بله بعضی خوب هستند گپ سریوان است که از این بعضی‌ها ما تو میتوانیم استفاده برای زیادتر استفاده برای موفق شویم. بله و استاد شما آینده علمی تاجیک را چگونه ارزیابی می‌کنید و با نظر داشته کارهای تحقیقاتی که امروز عالمان ما انجام دادند و تایید می‌کنند در این موضوع آینده از علم تاجیک چی را می‌توان انتظار شد؟ من فکر می‌کنم آینده علم تاجیک به واسطه یکم کشور به علم پیش نمی‌رود. معلوم است. ما پیش از آن صنعتی‌کنی کشور علاقه همچون سمتی افزایش 5 ساله صنعتی‌کنی با سرعت اعلام کردیم و یکی از سمت‌های استراتژی در فعالیت امروزی حکومت و دولت است. یعنی علم ما بیشتر امروز با صنعتی‌کنی میل می‌کند و البته در جمهوری ما بیشتر رواج دادن صنعت کارخانه‌ای و
рақами як аст. Яъне тамом мавзӯи илми тадқиқоти мо бояд боз ҳам аз нав боз беҳтару хубтар ба самте ки кишвар самтои стратегия эълон кардааст бояд ки мутобиқ бошанд ва равона карда шаванд пеш аз ҳама ин таъмини амнияти озуқаворӣ. Яъне олимоне ки дар соҳаи ботаника, физиология, генетикаи расаниҳо кор мекунанд, зоология, паразитология ва дигарҳо бояд пеш аз ҳама фикр мекунанд масъалаи рақами як нисбатпешҳои муаззами миллат дар назди ҳамаи одамони кишвар гузоштан дар ин масъала ин мутобиқ кардани умуман тамоми зироати кишоварзӣ аз он ҷумла ҳатто бозорҳо, токзорҳо ба шароити тағйироби иқлим дуюм зиёд намудани ҳосилнокӣ. Яъне он замине ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳаст, мо аз ин имкон дигар замин зиёд карда надорем. Тахмини 800 000 то 1 гектар замини обӣ замин ҳамин замин аст. Танҳо вазифа он аст ки мо мақсаднок дар масъалаи зиёд намудани серҳосил намудани заминҳо ва албатта инҷа масъалаи тухмӣ, коркарди тухмиҳои хушсифати серҳосил ва ба зараррасонҳо ва касалот ововар масъалаи бисёр муҳим аст ва ҳамин гуна дар ҳама самтҳои илм. Дар самти илмҳои фундаменталӣ аст, илмҳои ҷаҳонӣ аст, албатта мо боз ба омӯзиши кайҳон машғул мешем. Ин мактаби кайҳоншиносии мо мактабе ки дар таърихи миллати мо будааст, аҷдодони мо бо ин машғул буданд ва ин кор идома меёбад. Бо оне ки мо таҷҳизотҳои нав харидорӣ кардем, ҳам расадхонаи Сангоҳпур Аҳмадӣ Риза аз навсозӣ шуд, расадхонаи 35 солаги Истиқлоли Тоҷикистон ба кор шурӯъ мекунад. Дар ин самт мо ҳам пояи моддӣ дорем, ҳам техникӣ ва ҳам пояи кадрӣ лозима дорем. Дар самти заминларзашиносӣ, пешгӯии заминларза имкониёти бисёр хуб дорем. аз як тараф минтақаи мо аз нигоҳи заминларза минтақаи хеле фаъоли заминларза аст. аз тарафи дигар таҷҳизоте ки мо дорем биёни таҷҳизотҳои нодир ҳастанд ва таҷҳизотҳои навтарин ҳастанд ки дар кишвар дар минтақаҳои гуногун васф шудааст ва шакли онлайн маълумоти ҳамарӯза мегирем. омори лозимае дорем дар масъалаи омӯзиши ионосфера, таҷҳизотҳои муосир дорем, аллакай мактабҳои илмии хуб дар ин самт кор мекунанд ва фикр мекунам дар ҳама самтҳо мо дар доираи стратегияи миллии рушди илм, техника ва технология барои давраи то соли 2030 самти тадқиқоти мо муайян аст. Кадом технология бояд коркард кунем дар ҳамин стратегияи рушди илм, техника ва технология то соли 2030 мушаххас маънӣ шудааст. Ва гузашта аз ин мо як ҳуҷҷати дигар тайёр кардем, консепсияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2050. Ин албатта ҳуҷҷати илмие ки мо дар дохили академия дорем ва муайян кардем ки дар кадом самтҳо бояд чӣ кор кунем. Ин дурнамои рушди илм ҳаст. албатта пеш аз ҳама боз таъкид мекунам, рушди илм вобастагӣ дорад аз кадр, пояи кадрӣ, дуюм пояи моддии техникӣ озмоишгоҳӣ ки дар ҳамин самт бояд муназзам мунтазам фаъолият барем. Ташаккури зиёд устодам барои суҳбати як соати бисёр ошкору самимӣ. мо ба шумо ва ба кулли олимони кишвар дар роҳи илм ки як роҳи ҳамвор нест, роҳи бисёр пуршебу фароз аст, барор меҳоем. Ташаккури зиёд.